محبت سے درود پاک سنائیے گا ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت بہت ہو چکا ہے, بس آمد مصطفیٰ کانفرنس ہے. کیا ہے آمد مصطفیٰ کانفرنس؟ میرے عزیزو, میں بلا تمہید و تمثیل بس اپنی بات شروع کر رہا ہوں. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہے. آمد مصطفیٰ کو 1500 سال ہو گئے. آج 1500 سالہ آمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اور آج ساری دنیا کے اندر پوری زمین کے خطے خطے میں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے چرچے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں. آمنہ کے لال سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں. ذرا آپ قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت کی شان پر, آمنہ کے لال کی شان پر, نبیوں کے تاجدار کی شان پر. وہ احمد مختار جب دنیا میں آیا ہے, وہ نبیوں کا شہنشاہ جب دنیا میں آیا ہے, وہ آمد مصطفیٰ جب ہوئی ہے آج سے 1500 سال پہلے مکے کی وادی میں, مکے کی دھرتی پر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے آپ کی گود میں آمنہ کا لال آیا ہے, نبیوں کا شہنشاہ آیا ہے, دونوں عالم کا مالک و مختار آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا بچہ دنیا میں آیا, جب یہ میرا بیٹا دنیا میں پیدا ہوا, خراجہ منی نور, تو میرے اندر سے ایسا نور نکلا کہ میں نے جس کی روشنی میں بعض ملک شام کے محلاتوں کو ملاحظہ فرما لیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جب یہ میرا بچہ دنیا میں پیدا ہوا, جب یہ میرا بچہ دنیا میں آیا, تو میں نے دیکھا آمد مصطفیٰ میں آنے والوں, جادم پور و گرد و نواح کی عوام مسلم ذرا سن کر کے جاؤ اور یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ ہم مصطفیٰ کی آمد کے جلسے میں آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج مصطفیٰ کی آمد کے جلسے میں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ العزیز مرنے کے بعد جب ہم قیامت کے میدان میں جائیں گے تو ہمارا آقا آج کی رات کے وسیلے سے, آج کی رات کے ذریعے سے ہمارا آقا اپنے دامن میں سما لے گا اور میرے آقا ارشاد فرمائیں گے جتنے لوگوں نے میرا آمد پر جشن عید میلاد النبی منایا تھا, آمد مصطفیٰ کا جلسہ سجایا تھا, اے اللہ ان سب کو میرے دامن کرم سے جنت کی بہار عطا فرما دے. انشاءاللہ ہم جنت کی بہار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مکی کی آمد, جشن عید میلاد النبی علامہ مولانا جابر رضا صاحب کے ملا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے یہ بتاؤں, سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا محبت سے بولو یار سبحان اللہ. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کا شہنشاہ دنیا کے اندر آیا ہے. اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ دنیا میں آیا, میرا لگتے جگر دنیا میں آیا, میرا نور نظر دنیا میں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی ماں حضرت اشفا فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو میں نے دیکھا تھا کہ اس بچے کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی, معطر تھا بچہ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں نے بچہ اپنی گود میں لیا, حضرت شفا فرماتی ہے میں نے بچے کو اپنی گود میں لیا, بچہ میری گود میں آیا. جیسے ہی میں نے بچے کو گود میں لیا تو کیا دیکھتی ہو کہ بچہ میری گود سے غائب ہو گیا, اور غائب ہونے کے بعد میں آواز سن رہی تھی تو کوئی آواز دے رہا تھا, اے لوگو اسے لے کر کے کہاں گئے تھے؟ تو کہا ہم اسے لے کر کے مغرب میں گئے تھے. پھر اس کے بعد میں فرماتی ہے بچہ میرے پاس آ گیا, میں بے ہوش ہو گئی, مجھ پہ غشی طاری ہو گئی, اور مجھے جب افاقہ ہوا, جب میں جناب والا بیدار ہوئی اور میں ہوش میں آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ پھر وہی منظر ہے, میرے سامنے کوئی کھڑا ہے اور بچے کو لے کر کے جا رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ اسے لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم اسے مشرق میں لے کر کے جا رہے ہیں تاکہ مغرب والے بھی پہچان لے, مشرق والے بھی پہچان لے, شمال والے بھی پہچان لے, جنوب والے بھی پہچان لے کہ یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے, یہ آنے والا نبیوں کا تاجدار ہے, آنے والا احمد مختار ہے, آنے والا ساری کائنات کے خزانوں کا مالک. بہت بڑھیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
कबीरा। आप जरा कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर। हजरत शिफा फरमाती है कि जब ये बच्चा दुनिया में आया, अल्लाह अकबर कबीरा, आप जरा कुर्बान जाए मुस्तफा जाने रहमत की शान पर। हजरत आमना खातून फरमाती है कि जब ये मेरा बच्चा दुनिया में आने वाला था तो मालूम है क्या हुआ, एक आने वाला मुझ पर आया और आने के बाद में फरमाती है मा शऊर तो अन्नी हमल, तो मुझे शऊर और एहसास नहीं हुआ कि मैं हामला हो चुकी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इतना जरूर है कि जो इंसान, जो औरतों के अंदर अय्याम खास होते हैं, मुझे इतना महसूस हो चुका था कि मेरे वो अय्याम रुक गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये नबियों के तादार की शान है। आप फरमाती हैं कि मैं एक दिन नींद और ख्वाब के दरमियान थी, यानी जाग रही थी, कुछ जाग रही थी, कुछ नींद आ रही थी। कोई आने वाला मेरे पास आया और आने के बाद कहने लगा अमा शऊर ते अन्ना के हमल से, क्या तुझे मालूम है कि तू हामला हो गई है? फरमाती है मा अदरी, मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ जादमपुर और गिरदोनवा की उम्मत मुस्लिमा, आमना के लाल की शान पर कुर्बान जाओ। आज बड़ी बेदर्दी के साथ जो जुहाले कौम और बड़े बड़े जाहिल जो कहते हैं, ऐलान करते हैं कि तुमने कहां से मान लिया, मीलाद कहां से मनाया, सारे सबूत हजरत ने पेश कर दिए हैं। लेकिन सुनो, ये किसी के बाप की बात नहीं, ये तो जिब्रील अमीन की बात है, नबियों के सादार की बात है। हजरत आमना फरमाती है फरिश्ता आया, आने के बाद में मुझसे कह रहा है ऐ आमना, क्या तुझे मालूम है कि तू हामला हो गई है? कहा मादरी, मुझे कुछ मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरिश्ता आकर के क्या कह रहा है, इन्नके हमल थे वे नबी हादिल उम्मा वे सैयद हादिल उम्मा व नबीहा। ऐ आमना मुबारक हो, ऐ आमना तुझ खुशी मना, ऐ आमना मुबारक हो। कहा क्या खुशी मनाऊं? कहा खुशी ये मना कि रब्बे कायनात ने तुझे इस उम्मत के सरदार और नबी से हामला किया है। तेरी गोद में जो आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं होगा, तेरी गोद में जो तशरीफ लाने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि वो बच्चा वो है जो इस उम्मत का सरदार होगा, इस उम्मत का नबी होगा, जो आदम का नबी होगा, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों का नबी होगा। वो बच्चा तेरी गोद में। सुभान अल्लाह, सुभान। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत जशीर मिलादुन नबी मौलाना अली जावेद साहब किबला। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीज़ो जरा कुर्बान जाइए मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत पर। ये आमना का लाल है, ये आमद मुस्तफ़ा जलसे में आने वालों, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे मुस्तफ़ा की आमद की खुशी मनाते रहेंगे। कोई जले तो जलता रहे, कोई मरे तो मरता रहे, कोई कटे तो कटता रहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, मगर हमारा नारा ये रहेगा, हमें बरेली के तादार ने अकीदा दे दिया, अहमद मुख्तार के गुलाम ने, आशिक मुस्तफा ने हमें यह अकीदा दिया। बरेली का तादार आज से तकरीबन 107 साल या 20 साल पहले हमें यह बता करके चला गया, हमें यह जहन दे करके चला गया कि कोई जले तो जलता रहे, कोई मरे तो मरता रहे, मगर सुन्नियों जब अहमद मुस्तफा की बात आए तो तुम ऐलान करना, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। अरे मिसले फारस नजदीक किले गिराते गाएंगे, खाक हो जाए अधू चल कर मगर हम तो रजा, तब में जब तक दम है जिक्र उनका। जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह अकबर। नबियों का शहंशाह दुनिया के अंदर आया है, नबियों का तादार दुनिया के अंदर आया है। अल्लाह अकबर। हजरत हस्सान इब्ने साबित अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 160 बरस की हुई है, तूले उम्र पाई है, आपने लंबी उम्र पाई है। वो फरमाते हैं कि जब मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं, आमना का लाल जब दुनिया में तशरीफ लाया, अल्लाह अकबर, तो कोई कहने वाला मैंने सुना है, मैं 7 या 8 वर्ष एक इंसान यहूदी कह रहा था, या माशरा कुरैश, ऐ कुरैशियो जमा इस्तमाऊ इलै, जमा हो जाओ मेरे पास आ जाओ, या माशरा यहूद इस्तमाऊ इलै, मेरे पास आ जाओ। अल्लाह अकबर। उसने यहूदियों से कलाम किया, उसके बाद कलाम किया और कहा, या माशरा कुरैश इस्तमाऊ इलै, मेरे पास आ जाओ। सारे के सारे कुरैश आ गए। अल्लाह अकबर। वो कह रहा है, ये बताओ कि तुम्हारे घर में आज कोई बच्चा पैदा हुआ है?
कबीरा। वो सब ने कहा कि नहीं मालूम, कहा जरूर एक बच्चा पैदा हुआ है, अपने अपने घर जा करके देखो और सब में मालूम करो कौन आया है, और अगर पता चल जाए तो उसे उसके पास मुझे ले करके चलना। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इंसान जो ऐलान करके गया था, सारे लोगों ने आपस में गुफ्तगू की तो पता चला कि आमना खातून के यहाँ लगते जिगर आया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असहाबी अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले ये बताएं, आप लोग सुनना चाहते हैं या फिर नहीं? हा? वो तो मुझे मालूम है कि अब सूरज के सामने चिराग जलाने के मुतरादिफ हूं मैं, है ना। ये जनाब नकीब जलसा हजरत अल्लामा जाहिद भाई की मेहरबानी है और हजरत हाफिज़ कारी मौलाना नाज़िम साहब की मेहरबानी है। एक सरे शाम से मुझे यहाँ बिठाकर और अब ऐसी वक्त में तकरीर कराई। भाई देखिए, मैं कुछ भी सही हजरत के सामने छोटा हूँ ना, भाई हुजूर शबाहत मियाँ मद्दज़िल्लाहु अलैना के सामने मैं छोटा हूँ, शायद मैं इन तमाम हज़रात के सामने भी छोटा हूँ, तो छोटे आदमी को पहले आ जाना चाहिए था ना। अब बाद में तो चिराग जलाने के मुतरादिफ है सूरज के सामने, और वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है जो सूरज के उजाले में हाथ में चिराग लेकर के घूमता हो। जमाना उसे कहेगा ये बेवकूफ है, ये पागल है। अरे चिराग की जरूरत तो रात के अंधेरे में पड़ती है, दिन के उजाले में कहाँ जरूरत पड़ती है। लेकिन बहरहाल अगर आप चाहेंगे तो चूंकि इन्होंने वक्त की कैद से मुझे मुक़य्यद किया है, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। और चूंकि साहब भाई कानपुरी, इनका आपको इंतजार भी है और इन्हें आपका इंतजार है ना। और अब मेरे बाद ये है और आप हैं, तो आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार नहीं है? हाथ उठा।